حکومتی کوتاہی یا ٹور آپریٹرز کی غلطی۔ پاکستان کے 67,000 عازمین اس بار حج کی سعادت حاصل کرنے سے محروم ہو گئے ہیں۔ پاکستان کی حج پالیسی کے تحت 50% سرکاری اور 50% نجی اسکیم کا کوٹا ہوتا ہے اور مجموعی 1,79,210 کوٹا بنتا ہے۔ وفاقی وزیر مذہبی امور سردار یوسف کے مطابق رواں برس نجی حج سکیم کے تحت 25,698 عازمین جا سکیں گے، کیونکہ نجی حج سکیم کے کوٹے میں سستی اور کوتاہی کرتے ہوئے بوقت عمل مکمل نہیں کیا گیا۔ حکومت اس ساری بدنظمی کا ذمہ دار پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کو ٹھہرا رہی ہے۔ دوسری جانب حج آرگنائزیشن ایسوسی ایشن کے ترجمان نے وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف اور سیکریٹری ڈاکٹر سید عطاء الرحمان کے موقف کو حقائق کے منافی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ 14 فروری کے معاہدے پر وزارت مذہبی امور کے 2 افسران کے دستخط موجود ہیں۔ منا میں دستیاب جگہ لینے کے لیے وزارت نے ذمہ دارانہ رویہ اختیار نہیں کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ 67,000 عازمین پاکستانی ہیں اور ان کے دکھ کا مداوع کرنے اور ان کے لیے راستہ نکالنے کے بجائے راہ فرار اختیار کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ناظرین، حکومت نجی ٹورز آپریٹر کو ذمہ دار ٹھہرا رہی ہے اور ٹورز آپریٹر حکومت کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں۔ بلیم گیم کا یہ رویہ جاری ہے اور 67,000 پاکستانیوں کا مسئلہ کوئی بھی حل نہیں کرا رہا۔ اس سارے معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ممبر اور سابق چیئرمین حج آرگنائزیشن ایسوسی ایشن آف پاکستان جمال خان ترکئی۔ سر، بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سر، بطور مسلمان ہم سب کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم حج کریں۔ عمرہ کرنے کے بعد تو لازمی سب کا ایک جذبہ ہوتا ہے کہ حج کیا جائے۔ میں نے خود بھی بہت بار عمرہ کیا اور ہمیشہ سے خواہش رہی ہے کہ ہم حج کریں، لیکن اب جو سچویشن پیدا ہوئی ہے، ہم سب نے ایک اپنی لائف میں پلان کیا ہوتا ہے کہ ہم حج پہ جائیں، ہمارے بڑوں نے، ہمارے پیاروں نے، اب بھی جو کنفیوژن کریٹ ہوئی اس کی وجہ سے 67,000 لوگ اس سال حج پرفارم نہیں کر سکیں گے۔ اس میں کس کو قصوروار ٹھہرایا جائے؟ یہ جو نجی سیکٹر ہے یہ اس کی غلطی ہے یا یہ حکومت کی غلطی ہے؟ اور اگر یہ کسی کی غلطی ہے بھی تو اس میں تو عام انسان، ایک مسلمان ہی سفر کرے گا۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے آپ کا چینل کا بڑا شکریہ کہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا اور ہمارے موقف عوام تک پہنچا دیا، ہمارے ان حجاج کے تک پہنچا دے جو اس وقت متاثر ہو چکے ہیں اور ان ٹور آپریٹرز تک جو اس وقت متاثر ہو چکے ہیں اور کافی ان کو بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ سب سے پہلی بات ہے کہ 2004 سے یہ پرائیویٹ سسٹم شروع ہوا تھا اور 2024 تک الحمدللہ کامیاب ترین سسٹم رہا ہے اور اس کی ریشو کی شکایتیں 18 تک پہنچ گئی 90,000 میں۔ آئی سعودی 2024 میں سعودی نے پالیسی چینج کر کے پوری ورلڈ کے لیے ایک پالیسی اناؤنس کر دی۔ ان کے ایک ٹائم لائن بنا دیا تھا کہ آپ 6 مہینے پہلے تمام چیزوں کو کمپلیٹ کریں۔ جیسے ہی حج ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد فوراً وہ پالیسی اناؤنس کر لیتے، مطلب 6 جون کو اگر حج ختم ہوگا تو 12 جون کو وہ پوری ورلڈ کے لیے پالیسی اناؤنس کر دیں گے۔ اس کا جو بنیادی وجہ لیٹ ہونے کا یہ ہے کہ 2024 میں تو جب اناؤنس کر دیا اور الحمدللہ پرائیویٹ سیکٹر کامیاب ہو گئے تھے، 2025 کے حج کے لیے پالیسی 3 مہینے لیٹ ہو گئی تھی۔ 3 مہینے لیٹ ہونے کے بعد 3 مہینے گورنمنٹ سیکٹر نے اپنے حجی بکنگ شروع کر دی اور پرائیویٹ سیکٹر پہ پابندی لگ گئی تھی کہ آپ بکنگ نہیں کر سکتے، چونکہ وہاں پیمنٹ لازمی بھیجنا تھا، ہمیں ضروری بھیجنے تھے، تو ہم پہ پابندی لگی ہوئی تھی کہ 3 مہینے تک آپ بکنگ نہیں کر سکتے۔ یہ حکومت نے پابندی یہ حکومت وزارت مذہبی امور نے پابندی لگائی کہ آپ نہیں کر سکتے۔ تو جب 3 مہینے ہم لیٹ ہو گئے تھے اور اس کے بعد جب ہمیں اجازت دی، اور وہ اجازت کے ٹائم لائن اگر دیکھا جائے تو 10 جو ہمارا فائنل سمجھے کہ جو پیکج میں اگر، چونکہ پیکج بھی ہم شاید گورنمنٹ ڈیسائیڈ کر کے فائنل کرتے، گورنمنٹ نے جو ہمیں وزارت مذہبی امور نے جو ہمیں پیکج حجی کے لیے، اگر میں مارکیٹ میں پیکج بیچوں، حجی کو کلائنٹ بتاؤں کہ آپ 10,65,000 پہ جاؤ گے، گورنمنٹ سے سستا جاؤ گے یا گورنمنٹ سے مہنگا جاؤ گے، جو سروس مانگے گا وہ آپ دے سکتے ہو کہ 18 مارچ کو اپروول دی اور 14 جنوری کو ہے جو ان کا لاسٹ ڈیٹ تھا پیمنٹ جمع کرانے کی۔ اس کے باوجود بھی ہمارے پیسے پہنچ چکے تھے ان کی ای وائلٹ میں جو سعودی گورنمنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے، اور ہمارے یعنی کہ آپ لوگ ٹائم پہ پیسے دے چکے تھے۔ ہمارے جو سب سے پہلے فارمولا ان کا یہ ہوتا ہے کہ آپ لینڈ کی زمین لوگے، مینا میں جو مین چیز ہوتی ہیں، ہم ان کے پیسے پہنچا چکے تھے اور باقی پیمنٹ بھی ہم نے پہنچا چکے تھے۔ جو ٹارگٹ تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا تھا۔ 701 ملین ریال اب بھی ہمارے حجاج کے وہاں موجود ہے۔ ہمیں 5 سال کا ایک لیٹر دیا گیا تھا کہ آپ سعودی بلڈنگز ہائر کر سکتے۔ جب 5 سال کے لیے جب پرائیویٹ سیکٹر ایک بلڈنگ کو ہائر کر لیتا ہے تو اس سے پیکیجز سستا آتے ہیں، اگر کہیں مشکل بھی آ جاتے ہیں تو وہ ایڈجسٹ ہو جاتی ہے۔ تو گورنمنٹ سے ہماری
प्राइवेट सेक्टर की कामयाबी ये भी मिली हमें कि गवर्नमेंट से पैकेजेस भी हमारे सस्ते हो गए थे। अच्छा, पैकेज आपके सस्ते हो गए? यस, हमारे पैकेज 10,65,000 आज के डेट में भी हम गवर्नमेंट से सस्ता पैकेज लेके जा रहे हैं। 1% ऐसे लोग पाकिस्तान में होते हैं जो वो हाई पैकेज में चले जाते हैं, वो 1-2% होते हैं। हमारे 83% पैकेजेस जो हैं वो गवर्नमेंट से सस्ते पैकेजेस में हैं, वो बिल्कुल 10,65,000 से लेके 12 लाख तक। अगर आपकी बात को मैं आगे बढ़ाऊं कि आपके पैकेजेस गवर्नमेंट से सस्ते पैकेजेस थे, तो फिर तो लोगों को मजीद आपकी तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए था, प्राइवेट स्कीम की तरफ। लेकिन वफाकी वजीर मजहबी अमूर ने कहा कि 14 फरवरी तक तकरीबन 3,600 अफराद ने पैसे जमा किए। इसके बाद एक हफ्ते की तोसी कर दी गई और फिर 48 और इजाफी दिया गया, फिर भी 10,000 मजीद रकम जमा हुई। मजमूई 13,600 रियाल के लगभग थी। आप कह रहे हैं कि ई वॉलेट में भी हमने पैसे जमा करा दिए, स्पॉन्सरशिप भी हमारी क्लियर होगी, आपकी साइड से तो सब ठीक आ रहा है, जबकि उनका जो मौक़िफ़ है वो ये है। तो ये फिर इसमें तो सफ़र जिसने किया वो एक मुसलमान नहीं किया। मैं इसमें अगर एक चीज़ को देखा जाए, बिल्कुल सरदार साहब को जो ब्यूरोक्रेसी ने बताया गया, और उस वक्त भी हम देख रहे थे कि सेक्रेटरी साहब ही उनको गाइड कर रहा था, और सरदार साहब के हमें मिजाज समझ आ रही थी कि वो इस चीज़ को अच्छी तरह समझ रहे थे। और सरदार साहब एक अवामी नुमाइंदा है और उनको ये बहुत सी चीज़ों का इल्म नहीं था। मैंने कहा कि 7 मार्च को वो आए, वो खुद भी ये कहते हैं, खुद भी लेट आए थे, तो ये चीज़ें सारी प्रोसेस गुजर चुकी थी। 14 फरवरी को हमारे तमाम जोन के पैसे पहुंच चुके थे, 90,000 हुजाज के। यानी आप कहते हैं कि उस टाइम तक डेडलाइन तक हमारे डेडलाइन तक 90,000 हुजाज के पैसे पहुंच चुके थे। और अगर ये पैसे कह रहे कि उसके बाद नहीं भेजने थे, तो तकरीबन हमारे तो 28-29 मार्च तक पेमेंट भी सारी चली गई थी। वो कह रहे थे कि हमने इश्तिहार के ज़रिए इन कंपनियों को मना किया गया था। तो आप मुझे बताएं, जब 18 हमारे पैसे चूँकि ई वॉलेट के ज़रिए जो है पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में जाते हैं सऊदीया, वो फिर हम ई वॉलेट में चेंज कर लेते हैं, तो वो हमें मना कर लेते थे कि ये पैसे ना भेजे जाएँ, आपके हाजी नहीं हो रहे। 10,000 कोटे का इशू जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार साहब ने जब रिक्वेस्ट की थी, तो उन लोगों ने कहा कि टाइम लाइन के बगैर आप 10,000 की कोटा ले उसमें हमारे कोटे से 10,000 उन लोगों ने एज ए प्राइम मिनिस्टर साहब को दे दिया था। उसमें ये रोल नहीं था कि हमारी पेमेंट मौजूदगी की वजह से हमारे वहाँ पैसे मौजूद थे, और उनके जो असल टाइम लाइन जो था उस टाइम लाइन के मुताबिक हमें यहाँ से हमें फंसाया गया था, हमें बुकिंग की इजाज़त नहीं दी। तो 14 फरवरी की डेट आती है, इस डेट को अगर मद्देनज़र रखा जाए, 14 फरवरी तक पैसे जमा कराने थे, जो कि आप कहते हैं कि आपने टाइमली जमा करा दिए। अगर आप वो पैसे जमा ना करवा सकते तो फिर जो अलॉटमेंट होनी थी वो होनी थी या नहीं होनी? यस, इसमें देखिए वो एक लेटर और भी शो करते हैं कि इन लोगों ने एग्रीमेंट किया, इन लोगों के इस एग्रीमेंट में साइन। पहले ये एग्रीमेंट होता है, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है। हमारे नुमाइंदे को लेके गया था, हमने उस पर साइन किया, हम उसको चलो ऑन कर लेते हैं। अब उस एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है 14 फरवरी को? 14 फरवरी को हमें चॉइसिंग में प्लाट मिलते हैं कि ये प्लाट जो है इसमें आपके हाजी होंगे, ये हमें चॉइस में मिलते हैं। 14 फरवरी के बाद ये सऊदी के उस बुक्स में जो हमने डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करेंगे, उसमें ये लिखा हुआ है 14 फरवरी के बाद आपकी चॉइसिंग प्लाट नहीं होगी। फिर सऊदी के हुकूमत की मर्जी है वो किस प्लाट में आपको जगह दे, उसके लिए भी हम तैयार थे। ये भी गवर्नमेंट कामयाब मतलब हमारी ब्यूरोक्रेसी कामयाब नहीं हुई कि उनके साथ डील करके कि ठीक है आपके एग्रीमेंट में ये लिखा है कि 14 फरवरी को पैसे पूरे भेजेंगे तो आपको जो है प्लाट जो है वो आपको चॉइसिंग भी मिलेगी। अगर 14 फरवरी को ना भेजें तो उसके बाद आपको जिधर भी जहाँ भी प्लाट दे, आपको इस एरिया में दे, किसी और एरिया में दे, दूर एरिया में दे, किसी के साथ मिक्स दे, हम उसके लिए भी तैयार थे कि जहाँ से देते हैं हमें दे दे, हम एडजस्ट कर लेंगे। तो वो भी नाकाम हुई, वो उन लोगों ने भी काम। एक आखिरी सवाल जानना चाहूँगी कि अभी भी कुछ हो सकता है, कोई सऊदी हुकूमत से बात करके कोई मजीद कोटा मिल सकता है, या अब अगले साल पे कहानी चलेगी? नहीं, ये अभी इसलिए नहीं हो सकता है कि एक तो टाइम नहीं है, हज चूँकि 6 जून को होना है, और ये तमाम प्रोसेस अगर आ भी जाए तो ये तमाम प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकते। इनका बहुत बड़ा काम होता है, वीज़े निकालना होता है, दोबारा एयरलाइनों को ढूंढना होता है। इस वक्त हमें जितना नुकसान हुआ है अरबों रुपये, तो हमारे ये नुकसान है कि हमने एयरलाइनों को दी, बिल्कुल वो पैसे हमें नहीं वापस हो रहे। हमने एयरलाइंस की बात की तो कहते हैं ये प्राइवेट सेक्टर खुद डील करे। उन पैसों का खमियाजा कौन भुगतेगा? उनके पैसों के खमियाजा जो हमारे एंड पे हो गया था, वो तो हम उस नुकसान को बर्दाश्त करने के लिए भी तैयार हैं, हुजाज को लेके जाने के भी तैयार हैं, अगले साल इन्हीं पैसों पे लेके जाने के लिए तैयार हैं। अगर जिनको पैसे चाहिए वो भी देने के लिए तैयार हैं, अगर कोई और किसी के साथ जाने थे उसका पैसे भी देने के लिए तैयार हैं। हमारी हुकूमत से दरख्वास्त ये है कि मेहरबानी करें कि हमारे पैसे वहाँ रहने देंगे, फिर टाइम लाइन बहुत ज़्यादा लगेगा, या अगले साल फिर यही काम होगा, फिर यही मीडिया होगा, यही आवाम होगी, और ज़्यादा आवाम गुस्से में होगी।
جو سزا حکومت نے ان لوگوں کو دینا ہے جس میں سزا یافتہ ہے، وہ ہم حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ مہربانی کریں وہ آپ جانے اس کی حکومت جو سزا دیتے ہیں وہ دے دے. ہمارے لیے تو جو اربوں روپے کے نقصان ہے، جو ایئر لائنوں کا نقصان ہے، اس کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور اس کے باوجود ہم حجاج کو پیسے دینے کے پابند ہیں اور ان کو لے کے جانے کے پابند ہیں. 2 مہینے 3 مہینے میں یہ پیسے واپس آ بھی نہیں سکتے ہیں. ان کے پروگرام یہ ہوتا ہے کہ محرم کے بعد ہوتے ہیں اور 1 اگست کو میں نے پیسے جمع کرنے. درست سر.